হযরত মাওলানা ওমর ফারুক সালেহী সাহেব মূল্যবান তাকরীর পেশ করবেন। হযরতকে তার মূল্যবান তাকরীর পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد জবান খুলে সকলেই পড়ে নি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا
مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد تو محبت جوڑے شڑی پڑی اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا مولانا محمد سلما کے بھولے تھکے مسئلے کے ভুলে না কঠিন হাসরের দিনে নবী মোদেরকে ভুলেন না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اسمن کندے زمین کندے کندے شارع দুনিয়া নবীজির বিরহে মক্কা কান্দে কান্দে সোনারে মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد یہ تیری معراج تھی کہ دو لوہوں قدم تک پہنچا اور میری معراجیں تھیں کہ میں تیرے قدم تک پہنچا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تو محبت رب کے ڈکی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محبت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلما بھی خوشیاں ماننے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئے
मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई ये गलीमा तेरे गोद में आ गई दोनों अलम के रसूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह पर है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह তোমায় চিনলাম না বলেন আল্লাহ তোমায় চিনলাম না নিয়ামতের শুকরিয়া করলাম না ক্ষমা করে দাও গো প্রভু ক্ষমা করে দাও গো প্রভু গুনাহগার বান্দা তোমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। सकदी रामपुर मियाजी बाड़ी युव समाजेर उद्योगे सकल कबरबासीर मागफिरात कामनाय ওয়াজ দোয়ার মাহফিল प्रधान अतिथि দোয়াগীর খাজা ওলিউল্লাহ সাহেব দামাত বরকাতুহুম আলিয়া আলোচনা পেশ করবেন মাওলানা কারি মাসুদুর রহমান চাঁদপুরি সাহেব, मौलाना मोमिन साहेब, हजराते उलामा इकराम। मंचे उपविष्ट आमार सामने दूर दराज थेके जारा कुरान प्रेमिक, आल्लाह प्रेमिक, रसूल प्रेमिक, दीन प्रेमिक जारा कष्ट के शिकार करे नियेछेन दुनियार सकल प्रकार व्यस्तता झमेला कर्मकोलाहल के आलादा करे दिन के जारा सामने रेखे आजकेर এই মাহফিলকে प्राधान्य दिए আজকে যারা আমরা আসতে পেরেছি জবান খুলে সকলে বলেন খুশি নাকি বেজার? খুশি। সবাই আওয়াজ দিয়ে বলেন আমরা খুশি নাকি বেজার? খুশি। যদি আমরা খুশি হয়ে থাকি খুশির ধ্বনিটুকুন আমরা আল্লাহ পাকের তার শুকরিয়ার ধ্বনিটা এই জমিন থেকে विशाल एक फाँका जायगा एरपरे होच्छे आल्लाह पाकेर प्रथम आसमान, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम आसमान भेद करे विशाल एकखाना फाँका जायगा। एरपरे सिदरातुल मुनताहा, सिदरातुल मुनताहा के भेद करे आबार विशाल एक फाँका जायगा। ला ज़मान ला माकान, आल्लाह पाकेर 70,000 नूरेर पर्दा, एक पर्दा थेके द्वितीय पर्दार दूरत्व 500 बछरेर रास्ता, 70,000 नूरेर पर्दा भेद करे आरशे आजिम पर्यन्त आमादेर शुक्रियार ध्वनिटुकुन पौঁছিয়ে दिते चाই। जोड़े बोली आलহামদুলিল্লাহ। पर्दार आड़ाले अवस्थानरता सम्मानिता मा ओ बोनेरा सकलके सुदृष्टि कामना करे बोलছি आजकेर এই মাহফিল रसूलेर बासाय जान्नाती परिवेश, जान्नाती बागान, कथा बोलें ठीक किना? এই জান্নাতি পরিবেশ আজকের আছে, আগামীকালকের আর থাকবে না। এই জায়গাটার ভিতরে আর আগামীকালকের জান্নাতির পরিবেশ আর তৈরি হবে না। সুতরাং যারা আমাদের ঘরের ভিতরে যে সকল মা বোনেরা আছি আমরাও আজকের এই মাহফিলকে
নেয়ামত মনে করে আমলি জিন্দেগি গঠন করার জন্য আমরা কিছু আমলের নিয়তে নামাজের মুসাল্লা বিছায়া, এরপরে আমলের নিয়তে আমরা ওয়াজগুলো এক একজন বক্তা আলেমদের মুখশ্রিত বাণী আমরা আমলের নিয়তে শুনব। রাস্তাঘাটে, দোকানপাটে, বিভিন্ন বাসাবাড়িতে যে সকল যুবক ভাইয়েরা বৃদ্ধরা যারা আজকের শুয়ে আছেন অথবা বসে আছেন অথবা দুনিয়ার কোনো কর্মকলাহলে ব্যস্ত রয়েছেন, সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো, আমরা আজকের এই মাহফিলকে জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত এবং জীবনের শেষ মাহফিল মনে করে আমরা একটু জান্নাতি পরিবেশে জান্নাতি মেহমান হয়ে আসার মতন নিয়ত করি। আজকের আমরা এই প্যান্ডেলের ভিতরে যারা বসেছি সকলে এবার আমরা জান্নাতি পরিবেশে আছি। কোনো সন্দেহ আছে কি ভাই? কোনো সন্দেহ আছে? যদি আল্লাহ না চাক আজকের এই মুহূর্তে আজরাইল এসে যদি আমাদের জান কান্দানি করেন, আমাদেরকে যদি পরপারের যাত্রা শুরু করায়া দেন, তাহলে এই মাহফিলের জান্নাতি পরিবেশ থেকে যদি আল্লাহ দুনিয়ার থেকে বিদায় নেয়, তারে কি আর জাহান্নামে দিতে পারবে? না না, এটা প্রশ্নই ওঠে না। কারণ জান্নাতি পরিবেশে যে ছিল, সুতরাং হতে পারে এই উসিলায় আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে ক্ষমা করে দুনিয়ার সমস্ত ভুল ভ্রান্তিগুলোকে ক্ষমা করে দিয়া এরপরে জান্নাতের মেহমান বানাতে পারে। পারে কি পারে না বলেন? আবার মনে করেন অনেক ভাইয়েরা আজকের বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করতেছে অসুস্থ অবস্থায়, কেউ বা প্যারালাইজড, কেউ বা এমন অবস্থায় আছে মাইকের আওয়াজগুলো এক একজন বক্তার কথা শুয়ে শুয়ে শুনতেছে, কিন্তু মন চায় এই মাহফিল পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে আসবে, কিন্তু অসুস্থতার কারণে, বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে আর শক্তি হচ্ছে না যে এই জায়গা পর্যন্ত হেঁটে আসবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এমনও বান্দা আছে। আবার আজকের আমরা যারা হেঁটে হেঁটে আসছি তারাও আজকের মনে করেন আমরা নিঃশক্তি প্রয়োগ করে আসতে পারলাম, কিন্তু আগামী বছর অথবা এমন একটা সময় আসবে যে আমিও হতে পারি, আপনিও হতে পারেন, ঘরে বসে বসে শুয়ে শুয়ে আমার এই ওয়াজ শোনা লাগবে, বক্তাদের ওয়াজ শোনা লাগবে, এই মাহফিলের ওয়াজ, মাইকের আওয়াজ আপনি ঘরে বসে বসে শুনবেন, কিন্তু আসার মতন শক্তি থাকবে না। কারণ মানুষ আমরা আজকের যে শক্তি আছে, আগামীকাল কি শক্তি বাড়তিছে নাকি কমতিছে? আমরা যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেছি তাদের দিন দিন এখন শক্তি কমে যাবে। সুতরাং আজকের এই শক্তিকে যুবক, এই শক্তিকে নেয়ামত মনে করে আমরা যেন আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি হুকুম যেন আমল করতে পারি, তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। সম্মানিত সুধী, পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে একখানে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। রব্বুল আলামিন বলছেন, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আমলে সালেহা করেছেন, যারা নেক আমল করেছে, ঈমান আনার পরে নেক আমল করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সর্ব উৎকৃষ্ট জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস তাদের জন্য রেখে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। খালিদিনা ফিহা লা ইয়াবগুনা আনহা হিওয়ালা। আল্লাহ তাআলা কেমন জান্নাত রেখেছেন রব্বুল আলামিন নিজেই বলে দিচ্ছেন। খালিদিনা ফিহা, ওই জান্নাতের ভিতরে যখন তারা প্রবেশ করবে, প্রবেশ করার পরে লা ইয়াবগুনা আনহা হিওয়ালা, অন্য কোনো জায়গায়, অন্য কোনো উৎকৃষ্ট জায়গা আছে এইরকম মন, এইরকম ইচ্ছা তাদের ভিতরে জন্ম নিবে না। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আজকের বাংলাদেশ বলেন, বিশ্ব বলেন, আপনি যেখানেই যে স্থানের কথা বলেন না কেন, যদি কারো টিনের ঘর থাকে তার মন চায় একটা বিল্ডিং করার জন্য। কথা বলেন না কেন? যদি কারো বিল্ডিং থাকে তার মন চায় এর থেকে ভালো একটু হাই কোয়ালিটি বিল্ডিং শহর লেভেলে বানানো যায় কিনা। যদি এরকম করতে করতে যদি সে বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে বড়লোক হয়, বড়লোক হওয়ার পরেও তার মন চাইবে স্বর্ণ দিয়েও যদি তাকে একখানা বাড়ি বানায়া দেওয়া হয়, তারপরও মন চাইবে একটু বিশ্বটাকে ঘুরে ঘুরে দেখি। কি ভাই কথা ঠিক কিনা? তার মন চাবে বিদেশে একটু বিজনেস করি, তার মন চাবে বিদেশে আরেকটা স্বর্ণের বাড়ি করি, যদি আরেকটা করেও ফেলে তার মন চাবে আরেকটা করি, মন চাবে আরেকটা করি, মন চাবে আরেকটা করি। এরকম মনের ইচ্ছা কখনো সমাপ্তি ঘটবে না। কিন্তু রব্বুল আলামিন বলেন,
ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। আমি রব্বুল আলামিন দুনিয়ার ভিতরে যারা ঈমান আনয়ন করেছে, নাম্বার 1 যারা ঈমান এনেছে, ঈমান আনার পরে আমলে সালেহা করেছে, নেক আমল করেছে, গুনার কাজ করে নাই, খারাপ কাজের ভিতরে মন দেয় নাই, খারাপ কাজের ভিতরে ধাবিত হয় নাই, আল্লাহ পাকের আনিত দিনের উপরে ঈমান আনার পরে নেক আমল করেছে, রব্বুল আলামিন বলছেন তাদের জন্য এমন জান্নাত আমি আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছি, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। কারণ ঝর্ণার কথা কেন আল্লাহ তাআলা বললেন? আজকের পৃথিবীর মধ্যে উন্নত বিশ্বের দিকে আপনি তাকান, রেস্টুরেন্টগুলো সমুদ্রের উপরে রেস্টুরেন্ট বানায়। কথা বলেন না কেন? সমুদ্রের উপরে রেস্টুরেন্ট বানায়, গ্লাস সিস্টেম। একজন মানুষ সে নাস্তা করতে বসবে, নিচের দিকে সমুদ্রের তলদেশে যেই মাছগুলো চলাচল করতেছে, সে চেয়ারে বসে বসে গ্লাস সিস্টেম করে দেওয়া সমুদ্রের মাছগুলো দেখতেছে। এটা অন্যতম একটা আনন্দ দেয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? একটা আনন্দ দেয় কি দেয় না? সমুদ্রের তলদেশ থেকে সে মাছ প্রবাহিত হচ্ছে, ঝর্ণার মতন পানি প্রবাহিত হচ্ছে, এটা যেমন একটা আনন্দ দেয়, আল্লাহ তাআলা বললেন এমন জান্নাত আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। জান্নাতীরা যখন জান্নাতে বসবে, জান্নাতের নিম্ন দেশে যখন তাকাবে, গ্লাসিক সিস্টেম, তার নিচ দিয়ে ঝর্ণা সে প্রবাহিত হতে যখন দেখবে, তার আত্মাটা আনন্দে ভরপুর হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! কেমন জান্নাত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করবেন। এমন জান্নাত পেতে হলে শর্ত হলো 2টা। কয়টা শর্ত? 1 নাম্বার হচ্ছে ঈমান আনা। ঈমান আনার পরে নেক আমল করা। আমরা তো ঈমানদার, কোনো সন্দেহ নাই, কারণ আল্লাহর উপরে আমরা ঈমান এনেছি, রাসূলগণের উপরে ঈমান এনেছি, আখিরাতের দিবসের উপরে, বাদাল মাউত, এর উপরে আমরা ঈমান এনেছি, কোনো সন্দেহ নাই। আমরা ঈমান আনার পরে এখন একটা কাজ আমাদের বাকি, সেটি হচ্ছে নেক আমল করা। যদি নেক আমল করে যেতে পারি, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য যেই জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছে, ওই জান্নাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে। সুবহানাল্লাহ! কেমন জান্নাত আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতীরা এবং জাহান্নামীদেরকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, ওয়ামতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। ইমামুল আযম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এশারের নামাজের পরে 2 রাকাত নফল নামাজের নিয়ত করলেন, আল্লাহু আকবার বলে সানা পড়লেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। ফাতিহা পাঠ করার পরে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে এরপরে যখন এই আয়াতখানা তার সামনে চলে আসলো, আমতাসুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা বলবেন, ও মুজরিমরা তোমরা আলাদা হয়ে যাও, জান্নাতীরা আলাদা হয়ে যাও, জাহান্নামীরা আলাদা হয়ে যাও, 2 দলে বিভক্ত হয়ে যাও। মুজরিমরা তোমরা আমার জান্নাতীদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে না। আইয়ুহাল মুজরিমুন, হে মুজরিমরা তোমরা আলাদা হয়ে যাও। আয়াত পড়তেছে আর চোখ দিয়ে ডট ডট করে পানি ফুটতেছে। ইমামে আজমের পানি, দাড়ি মোবারক ভিজে, জামা ভিজে যাচ্ছে। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা যখন বলবেন, আমতাসুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, দুনিয়ার জীবনে যারা গুনাহ করেছো আলাদা হয়ে যাও, নেককারদের সাথে তোমরা থাকবা না, নেককাররা আলাদা হয়ে যাও, জাহান্নামীরা আলাদা হয়ে যাও। ইমামে আজম এই তেলাওয়াত করতেছে আর মনে মনে ভাবতেছে, কিয়ামতের ময়দানে যদি আমি কোন কাতারের কোন দলের হয়ে যাব। আল্লাহ যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করবেন, আল্লাহ যখন হুকুম করবেন, আমতাসুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, কিয়ামতের ময়দানে এই কথাটা বলার পরে আমি ইমাম আবু হানিফা
আমি কি জান্নাতীদের দলে যাব নাকি জাহান্নামীদের দলে যাব, আমার জন্য কিয়ামতের ময়দানে কি ফয়সালা হবে। এইরকম ভাবতে ভাবতে তেলাওয়াত করতে করতে সামনের আয়াত আর তেলাওয়াত করতে পারে না। এই আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে রাত্রি ফুরিয়ে গেছে। মুয়াজ্জিন আজান দিচ্ছে, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। সুবহানাল্লাহ। রাত শেষ হয়ে গেছে, একটা আয়াত সে শেষ করে ওভারটেক করে দ্বিতীয় আয়াত আর নামাজের ভিতর পড়তে পারে নাই। পুরা রাত্র শেষ হয়ে গেল, শুধু আখিরাতের দিবসের কথা একটু নামাজের ভিতরে ভাবছে যে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা যখন দুই দলে বিভক্ত করবেন, ফারিকুম ফিল জান্নাতি ওয়া ফারিকুম ফিস সাঈর, একটি দল হবে জান্নাতি আর একটি দল হবে জাহান্নামী। দুটি দলকে আল্লাহ তাআলা যখন দুই দলে বিভক্ত করবেন, জান্নাতীদেরকে হিসাব নিকাশের পরে যখন জান্নাতীরা আলাদা হয়ে যাবে, জাহান্নামীরা আলাদা হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে বলবেন, ও জান্নাতীরা তোমরা সামনে অগ্রসর হও, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতীরা কিয়ামতের ময়দানে যখন ঘোষণা পেয়ে যাবে, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও, দ্রুত অগ্রসর হও ওই জান্নাতের দিকে যেই জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ দুনিয়ায় থাকাকালীন তোমাদের সাথে করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। যেই জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তোমরা দুনিয়ায় থাকাকালীন সময় ওয়াদা করেছিলেন, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ জান্নাত দিব। কেমন জান্নাত দিব তাও বর্ণনা করে দিলাম। সেই জান্নাতের দিকে রবের ক্ষমা পেয়ে তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও। জান্নাতীরা অগ্রসর হতে থাকবে, অগ্রসর হতে হতে তারা নাকের কাছে সুন্দর একটি ঘ্রাণ পাবে এবং দেখবে ডান দিকে তাকায়া বাম দিকে তাকায়া দেখবে সুন্দর সুজলা সুফলা পরিপাটি বাগান, এত সুন্দর ফুলের বাগান, এত সুন্দর সুশ্রী। দেখার পরেই জান্নাতীরা বসে পড়বে। জান্নাতীরা যখন বসে পড়বে, ফেরেশতারা বলবেন, ও জান্নাতীরা, ইয়া আহলাল জান্নাহ, তোমরা কেন এখানে বসে পড়লে? জান্নাতীরা বলবে, আমরা তো জান্নাতেই বসে পড়লাম। তখন না, ফেরেশতারা বলবে, এখনো তোমরা জান্নাতের কাছেও আসো নাই। সুবহানাল্লাহ পড়েন। জান্নাতটা কত সুন্দর যে তোমরা এখনো জান্নাতের কাছেও আসো নাই। কই কিরে, এত সুন্দর নাকের সুন্দর ঘ্রাণ আসতেছে, ফুলের সুন্দর ফলের ঘ্রাণগুলো আসতেছে, এখনো জান্নাতের কাছে আসি নাই? কই না না, এখনো জান্নাতের কাছেও আসো নাই। আবার উঠে জান্নাতীরা অগ্রসর হবে, জান্নাতের দিকে ধাবিত হবে। এরপরে আবার কিছু সময় যাওয়ার পরে এই যে জায়গায় বসছিল এটার থেকেও আরো সুন্দর একটি জায়গা দেখতে পাবে, মনে করবে এটাই জান্নাত। মনে করার পরে আবার ওখানে বসে পড়বে। ও জান্নাতীরা, কেন এখানে বসে পড়লাম? তখন ফেরেশতারা বলবে, না, এটা এখনো জান্নাতের কাছেও আমরা আসি নাই, এটাও জান্নাত নয়, এটা হচ্ছে জান্নাতের বাউন্ডারির বাইরের অবস্থান। সুবহানাল্লাহ পড়েন। জান্নাতীরা জান্নাতের বাউন্ডারির বাইরের পরিবেশটা দেখার পরেই মনে করবে এটাই জান্নাত। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? কি এমন জান্নাত পেতে মন চায় না? এমন জান্নাত পেতে মন চায় না? আল্লাহ কবুল করেন, বলেন আমিন। এরপরে দেখবে জান্নাতের ভিতরে বিশাল একটা গেট, শাহী গেট। এই শাহী গেটের কাছে কাছাকাছি যখন যাবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছেন, ওয়াসিকাল্লাযীনা তাকাউ রাব্বাহুম ইলাল জান্নাতি যুমারা। ও জান্নাতীরা, দ্রুত বেগে অগ্রসর হও। হাত্তা ইযা জাউহা ফুতিহাত আবওয়াবুহা وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতীরা যখন জান্নাতের শাহী গেটের কাছে যখন চলে যাবে, জান্নাতের গেট যখন গেটের কাছাকাছি যখন চলে যাবে, وقال لهم خزنتها, তখন জান্নাতের দ্বার রক্ষীরা তাদেরকে সালাম দেবেন, সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদিন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতীরা সালাম দিবেন যে তোমাদের উপরে সালাম, শান্তি, তোমরা এমন জান্নাত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছে যেই জান্নাতে একবার ঢুকবা দ্বিতীয়বার আর বের হতে মন চাবে? জোরে বলেন, বের হতে মন চাবে না। এবং জান্নাতীরা গেটের কাছে যাওয়ার সময় দেখবে পূর্বের থেকেই ফতিহাত আবওয়াবুহা,
তাদের দরওয়াজাগুলো আগের থেকেই খুলে রাখা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। দরওয়াজাগুলো কি আগের থেকেই খুলে রাখা হয়েছে, যে জান্নাতীরা আসতেছে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে আহলান সাহালান দিয়ে 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 এরপরে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে আসলেন। আর জান্নাতীরা শাহী গেটের কাছাকাছি আসার সময় দেখলেন পূর্বের থেকেই তাদের দরওয়াজাগুলো খোলা এবং দ্বার রক্ষীরা তাদেরকে সালাম দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কি ভাই, এমন জান্নাত পেতে মন চায় না? জি। কার মন না চায় এমন জান্নাত পেতে? কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতীরা যখন জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে তখন তাদের চেহারাগুলো পরিবর্তন হবে। বিশ্বনবী একবার তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সামনে ওয়াজ করতেছেন, বললেন কালো মানুষ জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে না। দোজাহানের বাদশা নবীর মুখশ্রিত বাণী দিয়ে যখন এই কথা বের হলো, কালো মানুষ জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে না, দাড়ি পাকনেওয়ালা মানুষ জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে না, সাহাবীরা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। কান্না দেখে রাসূল এবার তাদের সান্ত্বনার অমীয় বাণী শোনাচ্ছেন, ও দাড়ি পাকনেওয়ালা, ও বৃদ্ধ মানুষ, তুমি কান্না করিও না, কালো মানুষ তুমি কান্না করিও না, কারণ জান্নাতের ভিতরে যখন আল্লাহ তোমাকে নিবেন 18 বছরের যুবক বানায়া জান্নাতে ঢুকায়া দিবে। বৃদ্ধ মানুষ জান্নাতে নেবে না। এখন উনি মনে করছে যে হায় রে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, এখন তো আমি আর জান্নাতে যেতে পারবো না, আমি কালো, আল্লাহ আমাকে কালো বানাইছে, আমি আর জান্নাতে যেতে পারবো না। না না, কালো মানুষ মানে হচ্ছে ওই কালো থাকবে না, জান্নাতে যাওয়ার আগেই আল্লাহ তার সৌন্দর্য চেহারা প্রস্ফুটিত করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য জান্নাতীরা যখন জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে, জান্নাতীরা জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করার পরে তাদের চেহারাগুলো কেমন হবে? আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমে বলেন, উজুহু ইয়াউমাইযিন নাঈমা, তাদের চেহারার ভিতরে একটা উজ্জ্বলতা চলে আসবে, চেহারার সৌন্দর্য, যে চেহারাটা দেখে নিজেরাই খুশি হয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। যে জান্নাতে দুনিয়ার ময়দানে তো এত সুন্দর চেহারার অধিকারী আমি ছিলাম না, আমি তো ছিলাম কালো, আমার দাড়িগুলো ছিল, আমি যখন ইন্তেকাল হয়েছি আমার দাড়িগুলো ছিল সাদা, আমার চুলগুলো ছিল সাদা, অথচ উজুহু ইয়াউমাইযিন নাঈমা লিসাইহা রাদিয়া, তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে তাদের চেহারাগুলো দেখে। সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরপরে বলা হয়েছে ফি জান্নাতিন আলিয়া, আল্লাহ তাআলা সবাইকে এক মাপের জান্নাত দিবে না, কারণ যার আমল যেমন, অনেক মানুষ জান্নাতে যাবে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাত পাবে, আবার অনেক মানুষ জান্নাতে যাবে হাই লেভেলের জান্নাতের অধিবাসী হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। সবাইকে এক মাপের জান্নাত পাবে না, না, জান্নাতের ভিতরে স্তর আছে, লো লেভেল, হাই লেভেল, মিডিয়াম, এরকম লেভেল আছে। কারণ এই পৃথিবীর ভিতরে আপনি যে একটু তাকান, দেখবেন যে সবার আমল কি এক? কেউ নামাজ পড়ে গেঞ্জি গায়ে দিয়া, কেউ নামাজ পড়ে গামছা একটা গায়ে দিয়া, আবার কেউ নামাজ পড়ে পাগড়ি আছে, টুপি আছে, পাঞ্জাবি আছে। এই তিন ব্যক্তির নামাজ হইছে যদিও, তারপরও কি সওয়াব কি এক? যে ব্যক্তি মাথায় পাগড়ি সহ পুরাপুরি ভাবে সে আল্লাহর সামনে সারেন্ডার হলো, সে ব্যক্তি তার 100-তে 100। কথা বলেন না কেন? তার মার্ক 100-তে 100। আর যে ব্যক্তি মনে করেন গেঞ্জি গায়ে দিয়া, শার্ট গায়ে দিয়া নামাজ পড়ছে, নামাজ হয়ে গেছে, নামাজ হয় না এমনটি না, নামাজ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর কাছে কি মার্ক কি 100 পাবে নাকি কম পাবে? এরকম মনে করেন কিছু আমল করতে 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 যারা আল্লাহকে ভয় করার মতন ভয় করে এরপরে জান্নাতের অধিবাসী হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কেমন জান্নাত রাখলেন? যাদের আমল ছিল 100-তে 100, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত রাখলেন ফি জান্নাতিন আলিয়া। কিছু কিছু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা উঁচু স্তরের জান্নাতের অধিবাসী বানায়া দিবেন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের ভিতরে যাওয়ার পরে এরপরে আল্লাহ তাআলা বলছেন লা তাসমাউ ফিহা লাগিয়া। আজকের জমিনের মধ্যে আপনি মনে করেন ঘরের মধ্যে বসে ইবাদত করতেছেন, আপনি নিজে কোনোদিন মনে করেন গান শুনেন না, ফাহেসা কথা শুনেন না, বলতেও পছন্দ করেন না, আপনি শুনেনও না, কিন্তু পাশের বাড়ির এক লোক ফাহেসা কথা, শুধু তার কথাই ফাহেসা, তার ঝগড়াঝাটি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন। এখন তার বাড়িতে বসে সে যেরকম মন চায় সেরকম চলবে, আপনি কিছু বলতেও পারতেছেন না, অনর্থক ভাবে আপনার কানের ভিতরে এগুলো চলে আসতেছে।
কেউ আবার অনুষ্ঠানে বক্স বাজাচ্ছে, গান বাজাচ্ছে, আপনি না চাইলেও তারপর কানের ভিতরে এই কথাগুলো, এই অনর্থক কথাগুলো, অনর্থক গান বাজনাগুলো চলে আসে। কথা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু রব্বুল আলামিন বলে দিলেন লা তাসমাউ ফিহা লাগিয়া, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে এমন কোন কথা যেটা অপছন্দ হয়, এমন কোন কথা, এমন কোন গান বাজনা অপছন্দ হবে, বিরক্ত হবে, এরকম কোন সাউন্ড তাদের কানের ভিতরে আসবে না। সুবহানাল্লাহ। তাদের কানের ভিতরে এরকম কোন সাউন্ডই আসবে না। আমি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার অনর্থক সব সাউন্ডগুলো স্টপ করে দিব। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এরপরে রব্বুল আলামিন বলেন ফিহা আইনুন জারিয়া, যেই জান্নাতের ভিতরে সে বসবে তার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। ফিহা সুরুরুম মারফুআ, এরপরে উঁচু উঁচু আসন থাকবে। একটা আসন না, অনেকগুলো আসন থাকবে। নিচু আসন, উঁচু আসন, মিডিয়াম, যার যেখানে মন চাবে শুধু একটু দৃষ্টি করবে, দেখবে যে অনেক উপরে একটা আসন, সিংহাসনের মতন। মন চাইবে বসতে। আল্লাহ বলেন তোমার শুধু মন চাইবে, কোনো লিফটের উপরও ভাড়া দেয়া লাগবে না, অমনি তুমি দেখবা যে ওই আসনে চলে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কোনো লিফট লাগবে না। ইচ্ছা শক্তিটা আসার পরেই সাথে সাথে তুমি দেখবা ওই উঁচু আসনে, সিংহাসনে তুমি চলে গেছো। এরপরে রব্বুল আলামিন বলেন ওয়া আকওয়াবুম মাওদুআ, তার কাছে সারিবদ্ধভাবে পান পাত্র থাকবে, শুধু সিংহাসনে বসে থাকবে। কেমন হয় খাবার দাবার যদি না থাকে? কথা বলেন না কেন? শুধু বসে থাকলে কি ক্ষুধা মিটেনি? খাবার দাবার লাগে না? এই জন্য আবার একটু খাবার দাবারের ব্যবস্থাও জান্নাতের ভিতরে কেমন থাকবে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন ওয়া আকওয়াবুম মাওদুআ, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন স্টাইলের পান পাত্র থাকবে। আপনি মদ পছন্দ করেন, থাকবে। আপনি শরাব পছন্দ করেন, থাকবে। কারণ জান্নাতে আর হালাল আর হারাম কিছু থাকবে? সেখানে শরীয়ত থাকবে? সেখানে কোনো বিধিবিধান থাকবে? কোনো বিধিবিধান আর থাকবে না। মন চাইবে আর আপনি শুধু ধরবেন আর খাইবেন। সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর দুনিয়ার ভিতরে দেখছেন আপনি আপনার ইনকাম কম, ফল খাইতে মন চায়। এখন যে বাজারে ফলের দাম, কথা বলেন না, সবাই কি ফল খাইতে পারে এখন? আগে যখন দাম কম ছিল অনেক সময় সবাই গরিব মানুষও খাইতে পারছে। ফলের যে পরিমাণ এখন দাম, এক জায়গায় বেড়াইতে গেল এখন আর ফল কেনা সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। যাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তাদের একটু সম্ভব হয়। তো মনে করেন এই ফলগুলো খেতে মন চায় গরিব মানুষ, কিন্তু মন চাইলে কি হবে? পকেটে তো ফাঁকা, ঠিক কিনা বলেন? পকেট তো ফাঁকা, মন চায় খাইতে কিন্তু পকেট ফাঁকা। আরে মন চাইলেই হবে না, দোকানদারের কাছে গিয়ে বলে আমার তো এই ফলটা খেতে মন চায়, আমার এই ডালিমটা খেতে মন চায়, টাকা আসেনি না, তাহলে মন চাইলে দেওয়া যাবে? কিন্তু ভাই জান্নাতের ভিতরে এরকম নয়। মন চাইছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমার মন চাইবে এত সুন্দর শরাব, এত সুন্দর খাবার পরিবেশন করা, মন চাইবে অনেক দূরে একটি ফল। আর জান্নাতের গাছগুলো কেমন হবে? দুনিয়ার গাছগুলো গোড়া থাকে নিচে, ফলগুলো থাকে উপরে। আর জান্নাতের গাছগুলো থাকবে, ফলগুলো থাকবে নিচে, শিকড়গুলো থাকবে উপরে। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের ভিতরে পরিচিত কিছু ফল আল্লাহ তাআলা দিয়া দিবেন। পরিচিত কিছু ফল তারা পাওয়ার পরে, যেমন তরমুজ খেতে ভালোবাসতে, আম খাইতে ভালোবাসতে, এরকম অনেকের থাকে না প্রিয় ফল। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই আপনি তো ফল তো অনেকগুলো আছে, কোন ফলটা আপনার কাছে ভালো লাগে বেশি? কেউ বলবে আমার কাছে তরমুজ খাইতে খুব ভালো লাগে, কেউ বলবে না আমার কাছে কাঁঠাল বেশি ভালো লাগে না, তবে আম বেশি ভালো লাগে। কথা বলেন না কেন? আবার কেউ বলবে না আমার কাছে লিচুটা খাইতে খুব ভালো লাগে। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমার প্রিয় ফলটাও জান্নাতের ভিতরে তুমি দেখবা। জান্নাতের ভিতরে দুনিয়াতে বসে তোমার যে খাবারগুলো পছন্দ করতা, ওই খাবারগুলো আমি আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে পরিবেশন করে রাখবো। ওয়া আকওয়াবুম মাওদুআ, এরকম ভাবে অনেক খাবারের আইটেম দেওয়া থাকবে, সাজানো থাকবে, মন চাইবে আর মুখের ভিতরে চলে আসবে। সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ রাসূল বলেন তোমার এই দাঁত দিয়ে কষ্ট করে চিবানো লাগবে না। কি চাবাইতেও কিন্তু একটা কষ্ট লাগে, লাগে কি লাগে না? মনে করেন হাড্ডি খাইতে মন চায় কিন্তু দাঁত নাই, আছে না এরকম? হাড্ডি খেতে খুব মন চায়, হাড্ডির মজমা গুলো খাইতে খুব মন চায় কিন্তু দাঁত নাই।
কিন্তু জান্নাতীরা যা খেতে মন চাবে কষ্ট করে দাঁত দিয়ে আর চিবানো লাগবে না, মুখের ভিতরে নিবে আর অমনিতি গলে যাবে, পেটের ভিতরে চলে যাবে। এখন একবার দুইবার খাইতে আছে। দুনিয়াতে বসে তো খাইতে খাইতে পেট যখন ভরে যায় তখন আমরা টয়লেটে যাই। কথা বলেন না কেন? টয়লেট কি ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস? এটা তো খারাপ, নোংরা একটা জিনিস, ঠিক কিনা? পরিবেশ নষ্ট করেছে। এজন্য জান্নাতীরা, রসুল বলেন, ও সাহাবীরা রসুলকে প্রশ্ন করে বসছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, এত পরিমাণ খাবার থাকবে, তাহলে খাবারগুলো খাইতে খাইতে যখন পেটটা ভরে যাবে তো জান্নাতীরা বাথরুম করবে কোথায়, টয়লেট করবে কোথায়? সুবহানাল্লাহ বলে। সাহাবীদেরকে রসুল বলেন, ও সাহাবীরা, টয়লেট পরিবেশ নষ্ট করে, এই জন্য জান্নাতে আল্লাহ তাআলা কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা রাখবে না। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, তাহলে টয়লেট যদি ব্যবস্থা না থাকে কিভাবে আমরা এই জায়গাগুলো খাইছি এগুলো হজম হবে কিভাবে আর এগুলো বের হবে কিভাবে? রসুল বললেন, আল্লাহ তাআলা দুর্গন্ধময় কোনো জিনিস সেখানে রাখবে না। তোমার শরীরের প্রত্যেকটি পশম থেকে আল্লাহ এমনভাবে ঘাম বের করবেন, ওই ঘামের সাথে সাথে খাবারগুলো হজম হয়ে যাবে। আর দুনিয়াতে বসে যেই ঘামটা বের হয় এটা হচ্ছে দুর্গন্ধময় ঘাম, আর জান্নাতীদের ভিতরে যে ঘামগুলো বের হবে মেশক আম্বরের মতন ঘেরান চলে আসবে। ওই ঘামের সাথে আর কোনো দুর্গন্ধময় থাকবে, সেখানে মেশক আম্বরের ঘেরান আসবে ঘাম থেকে। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে হজম শক্তি চলে আসবে। যা খাইছে পেট ভরে গেছে, আবার ঘাম ছুটে গেছে, হজম হয়ে গেছে, আবার খাবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এরকম খেতে খেতে যত মন চাইবে খাবে, কোনো হিসাব দেওয়া লাগবে না। কথা বলেন, হিসাব দেওয়া লাগবে না। দুনিয়াতে বসে মন চাইলে আপনি খেতে পারবেন না, কারণ এই খাবারের মালিককে, এই জমিনের মালিককে, ওইটার মালিককে না, ওইটার মালিক অমুক পাড়ার অমুক ভুয়া বাড়ির হালাদার সাহেব। সুতরাং ওই জমিনে যে ফলটা হয়েছে ওটা আমি খাইতে পারবো না, মন চাই কিন্তু খেতে পারবো না। সুতরাং দুনিয়াতে যত হিসাব নিকাশ করা লাগবে, জান্নাতীরা কোনো হিসাব করা লাগবে না, হিসাব দেওয়াও লাগবে না, মন চাইবে আর খাইবে। সুবহানাল্লাহ। এরপরে রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ানামারিকু মাসফুফা, শুধুমাত্র খাবা, রেস্টেরও তো দরকার আছে। রেস্টের দরকার আছে না? এ ভাই, কতক্ষণ বসে বসে খাওয়া যায়? রেস্টেরও তো দরকার আছে। বলছে যে তুমি যে খাবা, এরপরে খাইতে খাইতে দেখবা যে তোমার একটু এলান দেওয়া লাগবে। এই পিছনে যদি এটা না থাকতো আমার বসতে কষ্ট হইতো না? কথা বলে না। চেয়ারের যদি পিছন না থাকে বসতে কষ্ট হয় কি হয় না? হয়। এ মনে করেন একটু ক্লান্ত শরীর, একটু হেলান দিলাম, তো জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, ওয়ানামারিকু মাসফুফা, বড় বড় নরম নরম বালিশ থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আরে সুবহানাল্লাহ কয় না কেন? নরম নরম বালিশ থাকবে, তুমি সেখানে ঠেস দিবা, একটু এদিকে ঠেস দিবা, মন চাইবে একটু ক্লান্ত শরীর ঠেস দিবা। শুধু তাই নয়, ওয়াসারাবিয়্যু মাবসুসা, ও জান্নাতীরা শুনে রাখো, শুধু ঠেস দেওয়ার ভিতরেই তো ক্লান্তি দূর হয় না, মন চাইবে একটু শুইবা, লক্ষ্য করবা, নজর দিবা, আর দেখবা বিছানা রেডি। সুবহানাল্লাহ। শোয়ার মতন বিছানা কি হয়ে গেছে? রেডি হয়ে গেছে। রাসূল বলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে ছোট জান্নাত পাবে তাও এই দুনিয়ার 10 গুণ সমান। সুবহানাল্লাহ। এই দুনিয়ার সমান 10 গুণ, 10টা দুনিয়ার সমান সবচেয়ে ছোট জান্নাত আল্লাহ যাকে দান করবেন। আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, এজন্য এই জান্নাতগুলো আল্লাহ তাআলা কাদেরকে দান করবেন? রব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাঈকাতু আল্লা তাখাফু ওয়া লা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতী কুনতুম তুআদুন। সুবহানাল্লাহ। নিশ্চয়ই যারা বলবে আমাদের রব আল্লাহ, জবান খুলে বলেন আমাদের রবকে আল্লাহ, আরো জবান খুলে বলেন আমাদের রবকে আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই যারা বলবে ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ, নিশ্চয়ই যারা বলবে আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ, সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু, এবং এই কথার উপরে সে ইন্তেকাল করবে, এই কথার উপরে সারা জীবন সে ইস্তেকামাত থাকবে, দৃঢ় থাকবে, তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাঈকা, যখন সে ইন্তেকালের সময় চলে আসবে আসমান থেকে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত
জান্নাতি ফেরেশতা পাঠায়া দিবেন এবং বলবে আল্লাহ তাখাফু, ও জান্নাতের মেহমান কোনো ভয় নাই, ওয়ালা তাহজানু কোনো চিন্তাও নাই, ও আবশিরু বরংস তুমি সুসংবাদ নাও, বিল জান্নাতিল্লাতি কুনতুম তুআদুন এমন জান্নাতের সুসংবাদ নাও যেই জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা পূর্বেই করে দিয়েছে। জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, আল্লাহ তাআলা বলেন এজন্য কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পরে এরপরে জান্নাতীরা যখন জান্নাতের ভিতরে যাবে, সবাই যার যার মতন জান্নাতের ভিতরে থাকতেছেন, এমন একটা সময় আওয়াজ চলে আসবে, এমন একটা সময় আওয়াজ চলে আসবে, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল জান্নাহ, ও জান্নাতীরা তোমাদের উপরে সালাম। জান্নাতীরা ডানে তাকাবে, বামে তাকাবে, সামনে তাকাবে, পিছনে তাকাবে, না না কে সালাম দিল, কাউকে তো দেখা যায় না, কে সালাম দিল, এত সুলালিত কণ্ঠে, এই কণ্ঠ দুনিয়ার জীবনে শুনি নাই, আজকের আখেরাতের জীবনে জান্নাতে এসে এত সুন্দর কণ্ঠ শুনি নাই, কে আমাদেরকে সালাম দিল। জান্নাতীদের ভিতরে এরকম অনেক প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। এরপরেই বলা হবে এই সালাম দুনিয়ার কেউ দেয় নাই, তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে যিনি জান্নাতের মালিক বানায়া দিছে সেই রব তোমাদেরকে সালাম দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সেদিন জান্নাতীদেরকে সালাম দিবে। সালাম পাওয়ার পরে এরপরে জান্নাতীরা ডানে তাকাবে, বামে তাকাবে, কে সালাম দিল, এত সুন্দর সালাম কোনোদিন আমরা শুনি নাই। যদিও দুনিয়ার জীবনে অনেক সালাম আমরা দিয়েছি, অনেক সালাম আমরা নিয়েছি, কিন্তু এত সুন্দর সালাম কোনোদিন আমরা শুনি নাই। কে সালাম দিল? আল্লাহ তাআলা বলবেন, ও জান্নাতীরা, হাল ওয়াজাদতুম মা ওয়া'আদা রাব্বুকুম হাক্কা, আমি যা ওয়াদা করেছিলাম তোমরা কি সব কিছু যথাযথভাবে পেয়েছ? জান্নাতীরা বলবেন, আল্লাহ যথাযথভাবে পেয়েছি। সেদিন দুটি দল জান্নাতের ভিতরে হয়ে যাবে। এক দল বলবে আল্লাহ সব কিছু পেয়েছি, কোনো নেয়ামত বাকি নাই। আরেকটি দল বলবে আল্লাহ সব কিছু পাই নাই। যারা বলবে আল্লাহ সব কিছু পাই নাই, এই দলটি হচ্ছে আলেম ওলামার দল। সুবহানাল্লাহ বলেন। আলেমরা বলবে আল্লাহ সব কিছু পাই নাই। সাধারণ মানুষ জান্নাতীরা যারা চলে যাবে তারা বলবে আল্লাহ সব কিছু আমরা পেয়েছি। আলেমরা বলবে না, আল্লাহ সব কিছু পাই নাই। আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন, একদল বললে সব কিছু পেয়েছ, তোমরা বলো সব কিছু পাও নাই, কোন জিনিস, কোন নেয়ামত তোমরা পাও নাই আমাকে বলো, সেই নেয়ামত দিয়েও তোমাদেরকে পরিপূর্ণতা দান করা হবে। আলেমরা সেদিন বলবেন, আমরা হাদিস পড়েছি দুনিয়াতে বসে রাসূল বলেছে, ও সাহাবীরা ওই যে আকাশের দিকে তাকাও, আকাশের দিকে তাকায়া দেখো পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কোনো সমস্যা হয়নি। সাহাবায়ে ইকরাম বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, পূর্ণিমার চাঁদটা এত স্বচ্ছ, এত স্বচ্ছ, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যখন আকাশে তাকাবে কোনো ভিড়াভিড়ি লাগবে না, যার জায়গা থেকে সে তাকাবে পূর্ণিমার চাঁদটা স্পষ্ট দেখতে পাবে, কোনো সমস্যা হবে না। রাসূল বলেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে তারাও তাদের রবকে এমনভাবে দেখবে, আল্লাহ তাআলাকে এমনভাবে দেখবে, পূর্ণিমার চাঁদটা দেখতে যেমন কোনো সমস্যা হয় না, তাদের রবকে দেখতেও সেদিন কোনো পিড়াপিড়ি ভিড়াভিড়ি হবে না। সুবহানাল্লাহ। সেদিন রবকে তারা দেখবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি সব নিয়ামত পেয়েছো? আলেমরা বলবে, না, সব নিয়ামত পাই নাই। তখন আল্লাহ তাআলার জালালিয়াত, নূরান, যেই নূর কেউ ধারণ করতে পারে না এবং সহ্য করতে পারে না, এমন নূর দিয়ে আল্লাহ তাআলার চেহারা মোবারক দেখার জন্য আল্লাহ তাআলার জালালিয়াত নূরের তাজাল্লি আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে দিবে। জান্নাতীরা দেখবে সূর্যের চেয়েও অনেক আলো। সূর্যের দিকে কি তাকানো যায়? কথা বলে না কি ভাই? সূর্যের দিকে কেউ তাকায়া থাকতে পারবে না? সূর্যের দিকে যেমন তাকায়া থাকতে পারবে না, ঠিক তেমনিভাবে জান্নাতীরা দেখবে কেমন যেন একটা আলোর ঝলকানি চলে আসছে। আল্লাহ তাআলা আলোর ঝলকানি দেওয়ার পরে বলবে, ও জান্নাতীরা, বুঝেছি তোমরা তো আমাকে এইভাবে দেখতে পারবে না, কারণ আমার
তাজাল্লি, নূরের তাজাল্লি তোমরা সহ্য করতে পারবে না। কারণ মুসা আলাইহিস সালাম নবী হওয়ার পরেও আল্লাহ পাকের নূর সহ্য করতে পারে নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? ও জান্নাতীরা, আজকে তোমাদের দেখা লাগবে না। সকল জান্নাতীদেরকে আমি একদিন মাহফিল করব এবং সেই মাহফিলে তোমাদেরকে শ্রোতা বানায়া দাওয়াত দেব। সুবহানাল্লাহ পড়েন। কি ভালো লাগে না ভাই? আল্লাহ জান্নাতের ভিতরেও একটা মাহফিল করবেন। ভালো লাগেনি? কাদেরকে নিয়া? জান্নাতের অধিবাসীদেরকে নিয়া। ও জান্নাতীরা, একটা মাহফিল হবে, যেই মাহফিলে আমি তোমাদেরকে জালালিয়াত নয়, তোমরা যেমন আসমানের দিকে তাকালে যেমন চন্দ্রটা দেখতে পাও, পূর্ণিমার চাঁদটা যেইভাবে দেখতে পাও, ওইভাবে আমি আল্লাহ তোমাদের সামনে হাজির হব। তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে আমি রবকে সেদিন মন ভরে দেখবা। আল্লাহ তাআলা একদিন দাওয়াত দিবেন, যেই দাওয়াত আল্লাহ তাআলা যেই মাঠে বসে সমস্ত জান্নাতীদেরকে নিয়ে, যেই মাঠে বসে আল্লাহ তাআলা সকল জান্নাতীদেরকে দর্শন দিবেন, সেই মাঠটা কেমন? কোরআনুল কারীমের ভিতরে সেই মাঠের বর্ণনা এসেছে। সেই মাঠটির নাম হচ্ছে মাজিদ। কি নাম? জবান খুলেন, কি নাম? মাজিদ নাম। একদিন বিশ্বনবীর দরবারে জিবরিল আমিন আসলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, একটি মানচিত্র নিয়ে আসলেন। একটা মানচিত্র। রাসূল বললেন, হে জিবরিল, এটা কি? বললেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এটা একটা মানচিত্র। কিসের মানচিত্র? এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যেদিন জান্নাতীদেরকে নিয়ে ওয়াজ মাহফিল করবেন, এক বৈঠকে সকল জান্নাতীদেরকে যেই জায়গাটাতে বসাবেন, ওই জায়গাটা মাজিদ নামক মাঠের মানচিত্রটা আপনার কাছে নিয়ে আসলাম। হুজুর প্রশ্ন করলেন, হে জিবরিল, কেন নিয়ে আসলা? কারণ কি? জিবরিল আমিন এবার বলতেছে, আমাকে আল্লাহ 600 ডানা দিয়েছেন। জিবরিল আমিন সকল ফেরেশতাদের সরদার, সেই জিবরিল আমিনকে আল্লাহ তাআলা 600 ডানা দিছে। কত ডানা? জবান খুলেন, কত ডানা? 600 ডানা দিছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরিল সিজদায় পড়ে গেলাম। আল্লাহ, তুমি আমাকে 600 ডানা দিলা, কিন্তু কোনোদিন একটা ডানাও আমি পুরাপুরিভাবে ব্যবহার করতে পারি নাই। আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করলেন, কেন রে জিবরাইল, কেন ব্যবহার করতে পারো নাই? জিবরিল আমিন আল্লাহকে বলতেছেন, আল্লাহ, 600 ডানা তো ব্যবহার করা লাগে না। একটা ডানার ভিতরে যেই পরিমাণ শক্তি আছে, এই পরিমাণ শক্তি দিয়া আমি পুরা দুনিয়াটাকে আসমানের পর্যন্ত উঠায়া এরপরে আছাড় মারতে পারবো। এর চেয়েও বেশি শক্তি আমার একটা ডানার ভিতরে আছে। কিন্তু আমি এই শক্তি দিয়ে কি করব? আমার মন চায় আমার 600 ডানার শক্তি ব্যবহার করা যাবে, এরকম কি কোনো জায়গা আছে? আল্লাহর কাছে বলতেছেন জিবরিল আমিন, আল্লাহ, আমার মন চাই 600 ডানাই যেন আমি ব্যবহার করতে পারি, এমন কোনো জায়গা আছে কিনা? তখন আল্লাহ তাআলা বলছেন, তুমি কাজ করো, জান্নাত ভ্রমণ করো, জাহান্নাম ভ্রমণ করো। জিবরিল আমিন জান্নাত 7 দজক ভ্রমণ করলেন, 8 জান্নাত ভ্রমণ করলেন। আসমান জমিন ভ্রমণ করে জিবরিল আমিন বলতেছে, আমার একটা ডানাও এখন পর্যন্ত দুর্বল হয় নাই। আমি জান্নাত জাহান্নাম 7 আসমান 7 জমিন ভ্রমণ করি, একটা ডানাও কি হয় না? দুর্বল হয় না। আল্লাহ তাআলা বললেন, রে জিবরিল, যাও যাও, আমি যেই মাজিদ নামক মাঠটা বানাইলাম, এটা কোনোদিন তুমি দেখো নাই। এই মাজিদ নামক মাঠের এক প্রান্ত থেকে তুমি উড়া শুরু করবা। দেখো এই মাঠটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখো। জিবরিল আমিন ওই মাজিদ নামক মাঠের এক প্রান্ত থেকে এভাবে তার ডানার শক্তিগুলো ব্যয় করে ওড়া শুরু করলেন। একটি ডানার শক্তি শেষ হয়ে গেল। জীবনের এই প্রথম জিবরিল আমিনের একটি ডানা পুরাপুরিভাবে ব্যবহার হয়েছে, অথচ তিনি 600 ডানার মালিক। কত ডানার মালিক? 600 ডানার মালিক, কিন্তু ব্যবহার হয়েছে মাত্র একটা। এই জীবনের তার প্রথম মাঠ ভ্রমণ করার সময় তার ডানার পুরা শক্তি, একটা ডানার পুরা শক্তি শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ডানা তিনি ব্যবহার করলেন, দ্বিতীয় ডানার শক্তি শেষ হয়ে গেল। 3 নাম্বার, 4 নাম্বার, 5 নাম্বার, এরকম করতে করতে 100 ডানা শেষ। 100 ডানা ব্যবহার করা হয়ে গেছে। জিবরিল আমিন ক্লান্ত হয়ে গেলেন। এরপরে 101, এরকম করতে করতে 600 ডানা
কত ডানা? 600 ডানা ব্যবহার করা। সে ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় আল্লাহর কদমে সেজদায় পতিত হয়ে গেলেন। রবকে ডাক দিয়া বলেন, রে রব, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত 600 ডানার মালিক বানায়া আমাকে ফেরেশতা বানালেন। যতবার আমি আসমান জমিন ভ্রমণ করি, জান্নাত জাহান্নাম ভ্রমণ করি, একটা ডানাও আমার ব্যবহার করা লাগে না। কিন্তু আজকের 600 ডানা আমার ব্যবহার করা শেষ হয়ে গেছে, আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম। রে রব, আমি জানতে চাই, যেই মাঠের এক প্রান্ত থেকে আমি আমার সফর শুরু করলাম, ভ্রমণ শুরু করলাম, আমি এই মাঠের কতখানি পর্যন্ত আমি ভ্রমণ করলাম, আমি একটু জানতে চাই। আল্লাহ ডাক দিয়া বললেন, রে জিবরিল, যেই মাঠের এক প্রান্ত থেকে তুমি সফর করা শুরু করলা, তোমার 1 নয় 2 নয় 600 ডানার শক্তি শেষ হয়ে গেল, তুমি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেলা। রে জিবরিল, তুমি মাঠের এক কণা পরিমাণ জায়গাও তুমি অতিক্রম করতে পারো না। জয় বলেন আল্লাহু আকবার। কত বড় মাঠ যে জিবরিল আমিন আসমান জমিন ভ্রমণ করে, জান্নাত জাহান্নাম ভ্রমণ করে, কুল কায়নাত ভ্রমণ করে, সেই জিবরিলের একটা ডানা ভ্রমণ করতে তার শক্তি ব্যয় হয় না। অথচ সেই জিবরিল আমিন 600 ডানা ব্যয় করে, শক্তি ব্যয় করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেল, অথচ সেই মাজিদ নামক মাঠের এক কণাও সে অতিক্রান্ত করতে পারে? জোরে বলেন, পারে নাই। আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, এমন মাজিদ নামক মাঠ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন। পৃথিবীর মধ্যে যেমন মাহফিলের মাইকিন হয় কি হয় না? কি ভাই, প্রত্যেকটা মাহফিলের কি হয়? মাইকিন, প্রচার, পোস্টার হয় না? ওরকম জান্নাতীদের আল্লাহ তাআলা যেদিন মাহফিল করবেন, ওই মাহফিলের ডেটটা শোনায় দেবেন, সকল জান্নাতীদের কাছে মাইকিন করা হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। মাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই মাহফিল যেমন আজকের মাহফিল চলতেছে, আজকেই তো শুরু করা হয় নাই, আরও কয়েকদিন আগের থেকে শুরু করা হয়েছে। মাঠ, পোস্টার, মাইকিং, বক্তা সব কিছুর প্রস্তুতিমূলক অনেক আগের থেকে শুরু করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে মাজিদ নামক মাঠটাও প্রস্তুতি চলতেছে। জান্নাতের অধিবাসীরা সেদিন সবাই আল্লাহকে দেখার জন্য সেদিন আসবে। ডেট হয়ে গেল, অমুক দিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাহফিলের জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। দুনিয়াতে বসে তো কত মাহফিল দেখলাম, কত মাহফিলের দাওয়াত পেলাম, কত মাহফিলের লিফলেট পাইলাম, কত মাহফিলে মেহমান হয়ে গেলাম, কত মাহফিলে বক্তা হয়ে গেলাম, কত মাহফিলে শ্রোতা হয়ে গেলাম, কত মাহফিলে আমাদেরকে আগায় আনা লাগলো, আগায় আনলো, কত সম্মান দেখালো। কিন্তু এমন মাহফিল তো কোনোদিন দেখি নাই যেই মাহফিলের মেজবান হচ্ছেন আল্লাহ, আর যেই মাহফিলের সমস্ত মেহমান শ্রোতা হচ্ছেন জান্নাতের অধিবাসীরা। ডেট হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা মাহফিল ডেট ঠিক করলেন। জান্নাতীরা ডেট মোতাবেক ফেরেশতারা বিশাল একটা স্টেজ তৈরি করলো। কি স্টেজ হয় কি হয় না? বিশাল একটা স্টেজ তৈরি করলো। স্টেজের ভিতরে 3টা চেয়ার। জবান খোলেন, কয়টা? 3টা চেয়ার। বাকি সমস্ত 1,24,000 পয়গম্বর আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সমস্ত পয়গম্বর, নবী, রাসূলরা সবাই স্টেজে উপবিষ্ট হয়ে গেছেন। স্টেজে সেদিন সবাই উপস্থিত হয়ে আছেন। 3টা চেয়ার খালি। কয়টা চেয়ার? 3টা চেয়ার। একটা চেয়ার একটু ছোট, তার থেকে একটা চেয়ার আর একটু বড়, তার থেকে আর একটা চেয়ার সবচেয়ে বড়। সুবহানাল্লাহ বলেন। প্রথম যেই চেয়ারটা সেটা হচ্ছে বিশেষ অতিথির, এরপরে একটা চেয়ার প্রধান অতিথির, এরপরে একটা চেয়ার হচ্ছেন সভাপতির। সুবহানাল্লাহ বলেন। বিশেষ অতিথি জান্নাতীরা সবাই উপস্থিত হয়ে গেছে। স্টেজে সবার মুখ, সবার নজর স্টেজের দিকে। কিরে, চেয়ার 3টা খালি কেন? কে এখানে বসবে? মাঝখানের চেয়ারটা সবচেয়ে বড়, 2 পাশে 2টা চেয়ার, এখানে কে বসবে? জান্নাতীরা এরকম একজন আরেকজনকে বলতে থাকবে, এই চেয়ারগুলোতে কে বসবে? এত বড় ভাগ্যবান কার?
নবীরা পর্যন্ত সবাই স্টেজে বসে গেছে, কিন্তু 3টা চেয়ারে কে বসবে? এত বড় সৌভাগ্যশীল কার? একটু পরেই ঘোষণা চলে আসবে। কি ভাই, বক্তাদের নাম ঘোষণা হয় না? হয় কি হয় না? সেদিনও ঘোষণা আসবে, বিশেষ অতিথির আসন কে গ্রহণ করবে। ফেরেশতা ঘোষণা করে দিবেন যে এখন বিশেষ অতিথির আসনে সমাসীন হবেন হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম। আরেকটু জোরে বলেন, আরেকটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। দাউদ আলাইহিস সালাম বিশেষ অতিথির চেয়ারে সমাসীন হবেন। দাউদ নবী বসার পরে এরপরে জান্নাতীরা দেখবেন দাউদ নবীর নাম দুনিয়াতে বসে শুনেছেন। সুতরাং সমস্ত নবীদের ভিতরে দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা কত বড় সৌভাগ্যশীল করলেন যে আল্লাহ পাকের মাহফিলে তিনি সেদিন বিশেষ অতিথি হয়ে যাবে। এরপরে আবার মানুষ বলা বলি করতেছে, তাহলে প্রধান অতিথি কি হবে? বিশেষ অতিথি নালে পাইলাম, প্রধান অতিথি কি হবে? একটু পরেই ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছেন, ঘোষক উপস্থাপনা করছেন, প্রধান অতিথির আসন যিনি সমাসীন হবেন তিনি আর কেউ নয়, যাকে না বানালে আল্লাহ আসমান বানাতেন না, জমিন বানাতেন না, কুল কায়নাত বানাতেন না, জান্নাত হতো না, জাহান্নাম হতো না, কিচ্ছু হতো না। আপনার আমার দরদি নবী, হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি হচ্ছেন প্রধান অতিথি। আল্লাহ পাকের মাহফিলের প্রধান অতিথি আপনার আমার নবী। খুশি না বেজার? বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। প্রধান অতিথির আসন সমাসীন হয়ে গেল, এখন বাকি আছে সভাপতির চেয়ার। এখন সবাই বলতেছে, কি রে, সভাপতি হিসাবে কে বসবে? শেষ নবী তো বসে গেলেন, তাহলে তো নবীদের স্তর শেষ হয়ে গেল, তাহলে প্রধান এই সভাপতির আসনে কে সমাসীন হবেন? সবাই অপেক্ষমান। এর ভিতরে ঘোষক উপস্থাপনা করতেছে যে এখন সভাপতির আসন যিনি গ্রহণ করবেন তিনি আর কেউ নয়, যিনি আমাদের সবাইকে যিনি মাখলুক করেছেন, যিনি খালিক, যিনি মালিক, যিনি সত্তার, যিনি জব্বার, যিনি আহকামুল হাকিমিন, রব্বুল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। সভাপতির চেয়ারে আল্লাহ পাক নিজে তিনি বসে গেলেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। রব্বুল আলামিন সভাপতির চেয়ারে সমাসীন হলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম বিশেষ অতিথির আসনে সমাসীন হলেন, আর আপনার আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ প্রধান অতিথির আসনে সমাসীন হলেন। এবার মাহফিলের কার্যক্রম শুরু। কি একটা শুরু আছে না? সেখানে কেরাত বলা হয়, হামদ বলা হয়, নাত বলা হয়, হয় কি হয় না? দুনিয়ার জীবনে মাহফিলগুলো ঠিক যেইভাবে জান্নাতীরা সেইভাবে মাহফিল উপভোগ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, রে মিকাইল কোথায়? মিকাইল আলাইহিস সালামকে ডাক দিবেন, রে মিকাইল তুমি হামদে বাড়ি তালা পরিবেশন করো। সুবহানাল্লাহ পড়ে। কি ভাই, স্টেজে ওঠার আগে একটা নাত গাইছে না? ওই রকম আল্লাহ তাআলা মিকাইল আলাইহিস সালামকে বলবেন তুমি একটা হামদ পরিবেশন করো। আল্লাহর প্রশংসা নিয়ে মিকাইল আলাইহিস সালাম হামদ পরিবেশন করবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তিনি নিজে সমাসীন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাসীন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সমাসীন, সমস্ত 1,24,000 পয়গম্বর সমাসীন হয়ে বসে আছেন স্টেজে, আর সমস্ত জান্নাতীরা সামনে বসা। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জান্নাতীকে এক একটি আসন বিশিষ্ট চেয়ার দিবেন, এক একটা আসন থাকবে প্রত্যেকের বসার, বিছানার মতন। আজকের যেমন এই মাহফিলে ধুলাবালির ভিতরে বসেছেন, জান্নাতে এরকম বসার ব্যবস্থা থাকবে না। আল্লাহ এক একজনকে হাই লেভেলের একটা সিংহাসন দান করবেন। সবাই সিংহাসন নিয়ে বসে থাকবে, আল্লাহ বসে থাকবেন, আল্লাহর চেয়ারটা থাকবে সর্বোচ্চ আলায়, সবাই বসে থাকবেন। জান্নাতীরা খালি মুখে বসা। আল্লাহ তাআলা বললেন, না না, খালি মুখে বসলে তো ভালো দেখায় না। আল্লাহ তাআলা হুর গেলমানদেরকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকের হাতে গেলাস দিয়ে দাও। সুবহানাল্লাহ বলেন। প্রত্যেকের হাতে গেলাস দাও, শরাব দাও, খাবার পরিবেশন করো, শরাব খাবে জান্নাতীরা, আর মিকাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কণ্ঠে হামদে বাড়ি তালা শুনবে। সুবহানাল্লাহ। সেদিন মিকাইল আলাইহিস সালাম হামদে বাড়ি তালা পরিবেশন করতেছেন। এরপরে আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলবেন, হে আল্লাহর পয়গম্বর দাউদ, জমিনের ভিতরে আপনাকে যখন আমি প্রেরণ করেছি, একটি সুললিত কণ্ঠ আপনাকে কণ্ঠের অধিকারী বানায়া দিয়েছি, আসমানি কিতাব জাবর নাজিল করলাম,
দুনিয়ার জমিনে বসে আপনি যখন জাবর তেলাওয়াত করতেন, আসমান থেকে উড়ন্ত পাখিগুলো জমিনে নেমে যাইত আপনার সুলালিত কণ্ঠের জাবর শোনার জন্য। সমুদ্রের গভীর গহীন থেকে মাছগুলো কিনারায় চলে আসতো আপনার সুলালিত কণ্ঠের জাবর তেলাওয়াত শোনার জন্য। আজকের সেই সুলালিত কণ্ঠ দিয়ে আপনি কোরআন তেলাওয়াত শুরু করে দেন। সুবহানাল্লাহ। সেদিন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করবেন, তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কদির। সূরাতুল মুলক হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম সেদিন তিনি পরিবেশন করবেন, তেলাওয়াত করবেন, আর জান্নাতীরা সেদিন শুনতে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতীরা শুনতে শুনতে 40 বছর হয়ে যাবে, পার হয়ে যাবে, দাউদ আলাইহিস সালামের তেলাওয়াত উপভোগ করবেন। এরপরে আল্লাহ তাআলা আপনার আমার নবীকে, দো জাহানের বাদশাহ নবীকে বলবেন, হাবিব আমার, দোস্ত আমার, আপনি যখন জমিনের ভিতরে ছিলেন, জমিনে বসে মক্কার ঘরে বসে যখন তেলাওয়াত করতেন, কাফের মুশরিকরা আপনার তেলাওয়াত শুনতো। আমার এমন উম্মত শেষ জামানায় যারা আপনাকে দেখে নাই, আপনার উপরে ঈমান আনছে, কিন্তু আপনার কণ্ঠ দিয়ে তারা কোনোদিন তেলাওয়াত শুনে নাই। কাফের মুশরিকরা আপনার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনেছে, আজকের আপনি কণ্ঠ দিয়ে সূরাতুল ইয়াসিন পাঠ করে উম্মতকে শোনায়া দেন। সেদিন আপনার আমার নবী সেদিন সূরাতুল ইয়াসিন পাঠ করে সকল জান্নাতের অধিবাসীদেরকে কোরআন তেলাওয়াত শোনাবেন। সুবহানাল্লাহ। দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের তেলাওয়াত উপভোগ করবে 40 বছর। আর হযরতে আমার নবী, আপনার নবী, দো জাহানের বাদশার মুখস্থিত কণ্ঠ দিয়ে যখন সূরাতুল ইয়াসিন তেলাওয়াত শুরু হয়ে যাবে, তখন জান্নাতের অধিবাসীরা 50 বছর অতিবাহিত করবেন। সুবহানাল্লাহ। এরপরে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন জান্নাতীবাসীদেরকে, ও জান্নাতীরা, আর কি কোনো নেয়ামত বাকি আছে? জান্নাতীরা বলবেন, আল্লাহ, এখনো কি কোনো নেয়ামত আছে? আল্লাহ বলবেন, এখনো তো শুরুই হয় নাই। সুবহানাল্লাহ। এখনো তো শুরুই হয় নাই। এরপরে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে বসে আমার পবিত্র কদমে সেজদা দিয়েছো, দুনিয়াতে বসে উলামায়ে কেরামদের মুখে শুনেছ, দুনিয়াতে বসে আমার বাণী কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুনেছ, উলামায়ে কেরামদের মুখে তেলাওয়াত শুনেছ, আব্দুর রহমান সুদাইসির মুখে তেলাওয়াত শুনেছ, বাংলাদেশের অসংখ্য হাফিজে কোরআনের তেলাওয়াত শুনেছ। শুনতে শুনতে তোমাদের হৃদয়টা শান্ত হয়ে যেত। কিন্তু যার বাণী, যিনি সাহেবে কোরআন, যার কথা, যার বাণী কালামুল্লাহ, সেই রব্বুল আলামিন আজকের তোমাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সেদিন তার মুখশ্রিত বাণী, পবিত্র বাণী থেকে তিনি সূরাতুর রহমান, আর রহমান আল্লামাল কুরআন, আল্লাহু আকবার। সেদিন আল্লাহ তাআলা তার সুললিত কণ্ঠ, তার কণ্ঠ কেমন, তিনি কেমন, এটা কোনো কল্পনায় আনা যাবে? কথা বলেন, আনা যাবে? সেদিন আল্লাহ তাআলার তেলাওয়াত শুনে শুনে জান্নাতীরা কি পরিমাণ মুগ্ধ হবে, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে? আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, এমন জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার জন্য নেক আমল করা লাগবে কি লাগবে না? জোরে বলেন। এমন জান্নাতে যদি আমরা যেতে চাই, সেদিন কিয়ামতের ময়দানে মাজিদ নামক মাঠের যদি আপনি আমি একজন শ্রোতা হতে চাই, অবশ্যই ইমানদার হয়েছি, ইমান আনার পরে অবশ্যই নেক আমল করা লাগবে। আর যদি নেক আমল না করে যদি জাহান্নামে চলে যায়, জাহান্নামের সেদিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, ওয়াসিকাল্লাযীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা, জান্নাতীদেরকে যেমন জান্নাতের দিকে ধাবিত করবে, জাহান্নামীদেরকেও জাহান্নামের দিকে ধাবিত করবে। আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম
রুসুলুম মিনকুম, তারা সেদিন জাহান্নামের দরওয়াজা পর্যন্ত গিয়ে দেখবে জাহান্নামের দরওয়াজাগুলো পূর্বে থেকেই খোলা আছে, জাহান্নামের দরওয়াজাগুলো খোলা আছে। এবং দ্বার রক্ষীরা বলবেন, আলাম ইয়াতিকুম রুসুলুম মিনকুম ইয়াতলুনা আলাইকুম আয়াতি ওয়া ইউনযিরুনাকুম লিকা ইয়াউমিকুম হাযা, তোমাদের কাছে কি কোনো রসুল আসে নাই? তোমাদের কাছে কোনো উলামায়ে কেরাম বলে নাই, কোরআনের আয়াতগুলো বলে শোনায় নাই জাহান্নাম আছে, জান্নাত আছে? এই পরিবেশ তোমাদের কাছে কিয়ামতের ময়দানে হিসাব দিতে হবে। ইকরা কিতাবাকা কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিসাব সেদিন কিয়ামতের ময়দানে দিবে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের আমল নামাগুলো সেদিন কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকের হাতে দিবেন। কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা, আজকের আমল নামাটা পড়ার জন্য তুমি যথেষ্ট। সেদিন কেউ আমল নামা পড়তে পারবে না, শুধু আমল নামার দিকে তাকায়া তাকায়া দুচোখের পানি ছেড়ে দিবে। কারণ কোন দিন কোন গুনাহটা করেছে, কোন দিন গোপন অবস্থায় কোন গুনাহটা তার দ্বারা সংগঠিত হয়েছে তাও ক্যামেরা বন্দী হয়ে গেছে, ইমেজগুলো তোলা হয়ে গেছে। এজন্য কিয়ামতের ময়দানে সেদিন যদি হিসাব দিয়ে জান্নাতে যাওয়া লাগে, কেউ জান্নাতে আমরা যেতে পারবো না। এই জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি 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 দোয়া করতে হবে, আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবান ইয়াসিরা, আল্লাহ তুমি কিয়ামতের ময়দানে আমাদের হিসাবগুলো সহজ করে দাও, জাহান্নামে নিও না, জান্নাতের মেহমান হিসাবে তুমি আমাদেরকে কবুল করো, বলেন আমিন। আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।